صرف بانی تحریک کے بیانات، صرف بانی تحریک، اور اگر الطاف بھائی کے اپنے قائد تحریک پہلے بانی تحریک اور اب صاحب ہو گئے۔ فاروق ستار کا الطاف حسین سے مکمل قطع تعلق کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے لندن سے تعلق توڑ دیا، سیاسی سرگرمیوں سے پابندی ہٹائی جائے۔ لائبریریوں کو مت توڑیں، کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس کو مت توڑیں، عبدالستار ایدھی ٹرسٹ لے لے، سیلانی ٹرسٹ وہ ادارے لے جائے۔ مثبت سوچیں، ہمیں بھی منفی سوچ کی طرف مت دھکیلیں۔ لگتا ہے 4 یا 5 ایم کیو ایم بنانے کے ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے۔ کیا وزیر اعظم ہماری تشویش کا نوٹس لیں گے؟ ڈاکٹر فاروق ستار کا سوال۔ خدا کے واسطے نعرے کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں، ماؤں بہنوں کو معاف کر دیں، غلطی ہم سے ہوئی ازالہ بھی کریں گے، خواجہ اظہار کی پیشکش۔ کہ آپ خدا نہ اگر آپ کے چینل کے اندر کوئی خاتون جذبات کے اندر داخل ہوئی ہیں، کوئی میرا بھائی جذبات میں داخل ہوا ہے، تو خدا نہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ آپ اس نقصان کا ازالہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرنا تو وہ چلیں، آپ ہمارے سروں پہ ڈال دیں۔ کراچی ہنگامہ آرائی کیس میں ایم کیو ایم کی 3 خواتین کارکنوں کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ متحدہ قائد کا تحفہ ہے جو قوم کی بیٹیاں عدالتوں میں رل رہی ہیں۔ قائد متحدہ نے پاکستان مخالف نعرے لگائے، حکومت بتائے کہ کارروائی کیوں نہیں کی گئی، مصطفیٰ کمال کی تنقید۔ پاکستانی شہری نہ ہونے کی وجہ سے متحدہ قائد پر آرٹیکل 6 نہیں لگ سکتا، برطانوی حکومت کو ریفرنس بھیج دیا۔ لندن میں بیٹھے ملک دشمن اب کراچی میں ہڑتالیں اور قتل و غارت نہیں کروا سکیں گے، وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید۔ فاروق ستار اگر کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو وہ دیکھ رہے ہیں تو انہیں ثابت کرنے کا موقع بھی دینا چاہیے۔ 8-10 دن میں کہانی سامنے آ جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کی گفتگو۔ ایم کیو ایم کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، کراچی، حیدرآباد اور سکھر میں متعدد دفاتر منہدم اور سیل، انتظامیہ نے سیکٹر آفس سمجھ کر کارخانہ سیل کر دیا، مالک پریشان۔ کراچی میں بادلوں کی انٹری، ہوائیں بھی ساتھ آ گئیں، تیز آندھی اور بارش، سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع، ٹریفک جام۔ بارش نے بجلی کے بوسیدہ نظام کا پول بھی کھول دیا۔ 250 سے زائد فیڈر ٹرپ ہونے سے متعدد علاقوں میں بجلی معطل۔ وزیر اعلیٰ نے شہر کا فضائی جائزہ لیا۔ لاہور کو پیرس بنانے کا دعویٰ ہوا ہو گیا، 111 ملی میٹر بارش نے شہر کو پھر ڈبو دیا، نامناسب انتظامات پر شہری برس پڑے۔ بائک بھی بند ہو گئی ہے پانی کی وجہ سے، پانی میں ڈوب گئے تھے۔ جدھر جا رہے ہیں ادھر ہی پانی ہے، جدھر جا رہے ہیں ادھر ہی پانی ہے، کوئی انتظامات نہیں کیے جا رہے۔ لاہور کے آ رہے ہو سڑک پہ چلے جاؤ، جہاں آپ جاؤ یہی حالت ہے۔ یہ واسطہ والے ویسے گڑیاں لے کر ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، کام تو نہیں کرتے۔ سیالکوٹ، گجرانوالہ، شیخوپورہ اور فیصل آباد سمیت دیگر اضلاع میں بھی ہلکی بارش۔ بلوچستان میں ملک دشمنوں کا ایک اور نیٹ ورک پکڑا گیا، داعش اور القاعدہ کے 6 خطرناک دہشت گرد گرفتار۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے فورسز کی اہم کامیابی قرار دے دیا، کہا کہ داعش اور القاعدہ کو بلوچستان میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر پر وزیر اعظم نے 22 ارکان پارلیمنٹ کو نمائندہ خصوصی مقرر کر دیا، نمائندے بھارتی مظالم کے خلاف عالمی سطح پر آواز اٹھائیں گے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارتی فوج کے مظالم میں اضافہ، 50ویں روز بھی کرفیو، فائرنگ سے زخمی مزید ایک کشمیری دم توڑ گیا، تعداد 88 ہو گئی۔ مقبوضہ وادی میں کھانے پینے کی شدید قلت۔
ترک عوام نے بغاوت ناکام بنا کر جمہوریت سے والہانہ محبت کا ثبوت دیا ہے۔ ترکی کا دشمن پاکستان کا دشمن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی ترک صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات میں گفتگو۔ آج نیوز کی خبر کا نوٹس، رات گئے وزیر اعلیٰ سندھ شاہ فیصل کالونی پہنچ گئے، خستہ حالی دیکھ کر غصے کا اظہار، 24 گھنٹے میں مرمت مکمل کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد کی عدالت میں فہد ملک قتل کیس کی سماعت، نعمان کھوکھر کی ضمانت خارج، ملزم کمرہ عدالت سے گرفتار، ملزم کے وکلاء کا شور شرابہ، جج نے سیکیورٹی مانگ لی، مقدمہ انسداد دہشت گردی کی عدالت منتقل۔ حکومت کی سختی کے بعد افغانیوں کی وطن واپسی کا عمل تیز ہو گیا۔ پشاور میں قائم UNHCR کے دفاتر میں افغان مہاجرین کا رش بڑھنے لگا۔ چمن میں پاک افغان بارڈر آج 10ویں روز بھی بند، نیٹو سپلائی، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سمیت تمام تجارتی سرگرمیاں معطل۔ یونین کونسل حسن گڑھی پشاور میں ٹینڈر کا تنازع، تحریک انصاف کے یونین ناظم اور کونسلرز میں تکرار اور ہاتھا پائی، کونسلر کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ ملتان میں 1 2 3 نہیں بلکہ درجن بھر ڈاکوؤں کے لشکر نے دن دہاڑے بینک پر یلغار کر دی، 2 کروڑ روپے لوٹ کر بآسانی فرار، CCTV فوٹیج بھی ساتھ لے گئے۔ حیدرآباد کی نیب عدالت نے چیئرمین میٹرک بورڈ کراچی کو جیل بھجوا دیا، انوار احمد زئی پر غیر قانونی بھرتیوں اور نتائج میں رد و بدل کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ گھر کے عوام کی بھوک پیاس باکسر عامر خان کو کھینچ لائی، کہتے ہیں وہ عوام کا معیار۔ السلام علیکم ناظرین، آج 9 بجے کے ساتھ میں ہوں آسماء اقبال اور میں ہوں اشفاق اسحاق۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ MQM نے اپنے قائد کے بیان پر معافی تو نہیں مانگی، البتہ ان سے قطع تعلق کا باقاعدہ طور پر اعلان ضرور کر دیا ہے۔ فاروق ستار کا اسی بارے میں کہنا یہ ہے کہ اب باہر سے ہدایات نہیں لیں گے، تاہم ایک شخص کے کیے کی سزا پوری جماعت کو نہیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے اپیل کی کہ 9-0 سمیت تمام دفاتر کھولے جائیں اور گرفتار خواتین کو رہا کرنے کی گنجائش پیدا کی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تشدد اور MQM 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اگر موقع دیا جائے تو یہ بات وہ ثابت کر دیں گے۔ بانی تحریک الطاف صاحب پہلے قائد تحریک، پھر بانی تحریک اور اب صاحب ہو گئے۔ MQM پاکستان نے الطاف حسین سے مکمل قطع تعلق کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس کے دوران فاروق ستار نے واضح الفاظ میں کہہ دیا، اب ہم کہیں اور سے ڈکٹیشن لینے کے روادار نہیں۔ لندن سے اور الطاف حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تعلق ہے۔ فاروق ستار کا کہنا تھا، پاکستان کے پلیٹ فارم سے سیاست کرنا ہمارا جمہوری حق ہے۔ انہوں نے MQM کے دفاتر سیل اور مسمار کیے جانے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ MQM کی سرگرمیوں سے پابندی ہٹائی جائے۔ 9-0 غیر آئینی طور پر سیل کیا گیا۔ لائبریریوں کو مت توڑیں، کمپیوٹر انسٹیٹیوٹس کو مت توڑیں، عبدالستار ایدھی ٹرسٹ لے لے، سیلانی ٹرسٹ وہ ادارے لے جائے۔ مثبت سوچیں، ہمیں بھی منفی سوچ کی طرف مت دھکیلیں۔ فاروق ستار نے کہا کہ 4 یا 5 MQM بنانے کے ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ وہ اس زیادتی کا نوٹس لیں گے۔ اس موقع پر خواجہ اظہار نے خواتین سیاستدانوں سے خواتین کارکنان کی رہائی میں کردار ادا کرنے کی اپیل کی کہ آپ خدا رہا اگر آپ کے چینل کے اندر کوئی خاتون جذبات کے اندر داخل ہوئی ہیں، کوئی میرا بھائی جذبات میں داخل ہوا ہے، تو خدا رہا آپ انہیں معاف کر دیں۔ آپ اس نقصان کا ازالہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کرنا تو وہ چلیں، آپ ہمارے سروں پہ ڈال دیں۔ خواجہ اظہار نے مزید کہا کہ جنہیں ہمارے مینڈیٹ کی توہین کرنی ہے وہ سن لے کہ مینڈیٹ کا فیصلہ الیکشن سے ہوتا ہے، کسی کی منشا سے نہیں۔ کسی کو انتخابات میں پنجہ آزمائی کرنے کا شوق ہے تو 2018 کے الیکشن میں کر لے۔ MQM کا مینڈیٹ تھا اور رہے گا۔
اس سارے معاملے پر انتہائی اہم بیان دیا ہے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے۔ ان کا کہنا ہے کہ فاروق ستار اگر کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو ہم دیکھ رہے ہیں تو انہیں وقت دینا چاہیے، 8-10 دن میں کہانی سامنے آ جائے گی، انہیں اپنی بات ثابت کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے، ایسا کہنا ہے اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کا۔ جی بالکل، انہوں نے مزید کہا کہ اگر فاروق ستار پارٹی دیکھ رہے ہیں تو انہیں کچھ وقت ضرور ملنا چاہیے اور 8-10 دن میں کہانی سامنے آ جائے گی۔ ایم کیو ایم نے ڈس اون کر دیا ہے اپنے لیڈر کو، ماننے کے کہ جی اب ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کی صحت اس کا کام نہیں دے رہی، دماغ اس کا کام نہیں کر رہا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب کراچی جو ہے فاروق ستار کی قیادت میں، تو ہمیں ان چیز کو ماننا چاہیے۔ دوسری جانب پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ متحدہ قائد کا تحفہ ہے جو قوم کی بیٹیاں عدالتوں میں رل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قائد متحدہ نے پاکستان مخالف نعرے لگائے، حکومت بتائے کہ کارروائی کیوں نہیں کی گئی۔ کمیونٹی میں کسی کے گھر کے آگے پولیس آ جائے تو وہ بہت معیوب بات سمجھی جاتی تھی، آج اس کمیونٹی کی عورتیں گرفتار ہو رہی ہیں، ٹیررسٹ کورٹ میں پیش ہو رہی ہیں۔ مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم اور الطاف حسین پر برس پڑے، کہا الطاف حسین کا کارنامہ ہے کہ مہاجر قوم کی بیٹیاں عدالتوں میں پیش ہو رہی ہیں، وہ مہاجروں کے خود ساختہ قائد ہیں، قوم الطاف حسین کو قائد نہیں سمجھتی۔ بیٹیاں ٹیررسٹ کورٹ میں گرفتار ہو کر پیش کی جا رہی ہیں، الطاف حسین کا کارنامہ ہے، الطاف حسین کا تحفہ اس قوم کو 30 سالوں میں۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ قائد متحدہ کے نام سے منسوب چیزیں لوگ خود گرائیں گے، متحدہ کے دفاتر گرتے ہوئے دیکھ کر خوشی نہیں ہو رہی ہے۔ الطاف حسین صاحب کے نام کی جو چیزیں رہ گئی ہیں، اس کا نام و نشان ان کے نام کو چلانے والے اپنے ہاتھوں سے مٹائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ برطانیہ ایم کیو ایم کے قائد کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔ الطاف حسین نے پاکستان مخالف نعرے لگائے، حکومت بتائے کیا اقدامات کیے۔ برطانیہ سے رابطہ کر لیا گیا ہے، برطانیہ میں گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے، اس نے کیا برطانیہ کو گالی بکی ہے کیا؟ آپ برطانیہ کے رحم و کرم پر ہیں، آپ کسی ایکسٹرنل فورس کے رحم و کرم پر ہیں، نہیں کرے برطانیہ کچھ 5 سالوں سے، نہیں کرے گا کچھ برطانیہ، میں بول رہا ہوں آپ کو۔ مصطفیٰ کمال کا مزید کہنا تھا کہ فاروق ستار لہو لہان کمیونٹی کو مزید زخمی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ مہاجر قوم کے لیے اسپیشل پیکج کا اعلان کریں۔ کچھ ذکر کریں گے وزیر اطلاعات پرویز رشید کا، جن کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہری نہ ہونے کی وجہ سے ایم کیو ایم کے قائد پر آرٹیکل 6 کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پاکستان کی طرف سے برطانوی حکومت کو ریفرنس بھیج دیا گیا ہے، توقع ہے کہ وہ ریفرنس پر برطانوی قوانین کے مطابق کارروائی کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لندن میں بیٹھے ملک دشمن اب کراچی میں ہڑتالیں اور قتل و غارت نہیں کروا سکیں گے۔ وہ برطانوی شہری ہیں، پاکستانی پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے، تو ہم حکومت برطانیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پاکستان نے ریفرنس حکومت برطانیہ کو بھیجا ہے، ہم برطانیہ سے انصاف کی توقع کرتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں ایم کیو ایم کے دفاتر توڑنے اور سیل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی متحدہ کے 7 یونٹ آفیسز مسمار کر دیے گئے۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے خاور حسین سے۔ خاور بتائیے گا اس حوالے سے کہ کیا کارروائیاں کی گئی، کن کن علاقوں میں یہ دفاتر مسمار ہوئے؟ جی اشفاق، دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ کے اب تک 20 سے زائد دفاتر جو ہیں وہ مسمار کیے جا چکے ہیں۔ اس وقت میں لائنز ایریا کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ کا آفس 52 ہے جسے مسمار کیا گیا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین منصور علی خان آپ کو دکھا سکے تو یہ یونٹ آفس ہے جسے آج مسمار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے لائنز ایریا کے 52، 53، 54 اور 55 یہ 5 یونٹ آفس ہیں جنہیں مسمار کیا گیا ہے، جو کہ سرکاری اراضی پر جو ہے وہ قائم کیے گئے تھے۔ اسی طرح سے شاہ فیصل کالونی اور گلشن اقبال میں بھی ایک دفتر کو جو ہے وہ مسمار کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اب تک 20 سے زائد دفاتر جو ہیں وہ مسمار کیے گئے ہیں۔
32 दफातर ऐसे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो सरकारी अराजी पर, जिनमें से कुछ पार्क्स की ज़मीन पर कायम है, जबकि कुछ वाटर बोर्ड और कुछ रेलवे की ज़मीनों पर कायम है, जिन्हें मिसमार किए जाने के लिए अहकामात जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ थानों को खतूत लिखे गए हैं कि वो अपने थानों की हदूद में ये दफातर जो हैं उन्हें मिसमार करें। आज भी DMC ईस्ट का अमला यहाँ पर पहुँचा है, जो एक दिन पहले यहाँ पर नोटिस लगाया गया था, और आज जो है इस नोटिस पर कार्रवाई करते हुए इस दफ्तर को मिसमार किया। इसके न सिर्फ ये दफ्तर बल्कि लाइन्स एरिया में मौजूद दीगर दफातर जो हैं उन्हें भी मिसमार किया गया है। बताया जा रहा है कि आइंदा 2 रोज़ में जो है तकरीबन 32 के 32 ये दफातर जो सरकारी अराजी पर कायम है, इन्हें मिसमार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ वो दफातर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के यूनिट और सेक्टर ऑफिस हैं जो लीगल ज़मीनों पर कायम है, उन्हें भी सील किया जा चुका है, और वहाँ पर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है अब सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद है। जी बहुत शुक्रिया आपका ख़ाबर हुसैन, आपने हमें तफसीलात दी। कराची में क्या सूरत हाल है ये तो आपने जाना, जबकि अंदरून सिंध भी MQM के गैर कानूनी दफातर गिराए जाने का सिलसिला जारी है। कोटरी में मुत्तहिदा का जोनल ऑफिस मिसमार कर दिया गया, जबकि सक्खर में भी एक ऑफिस को सील और एक ऑफिस को गिरा दिया गया है। मुत्तहिदा कायद की पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर और TV चैनल्स पर हमले के बाद MQM के खिलाफ सिंध में भी क्रैकडाउन जारी है। गैर कानूनी तौर पर बनाए गए ऑफिसेस को गिराया जा रहा है। जामचोरों कोटरी में भी MQM का जोनल ऑफिस मस्मार करने के लिए रेंजर्स, पुलिस और जिला इंतजामिया मौजूद थी। इंतजामिया ने भारी मशीनरी के जरिए जोनल ऑफिस को मुनहदम कर दिया। जिला इंतजामिया के मुताबिक MQM का जोनल ऑफिस सरकारी जमीन पर बनाया गया था, जबकि सक्खर में वॉल्स रोड पर कायम दफ्तर जिला इंतजामिया ने मस्मार कर दिया। पुराना सक्खर में भी जिन्नात चौक के करीब कायम MQM के दफ्तर को सील कर दिया गया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने निजी चैनल पर हमले और हंगामा आराई में मुलव्विस MQM की 3 खवातीन कारकुनान को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। खवातीन ने अहाता अदालत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कराची में निजी चैनल पर हमले और हंगामा आराई में मुलव्विस MQM की 4 खवातीन कारकुनान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान राबिया, कुरतुलैन और सुमीरा को डिफेंस फेज 1 के शॉपिंग सेंटर से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान को CCTV कैमरों, मीडिया फुटेज और जेर हिरासत मुल्जिमान की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुल्जिमान ने MQM के कायद की तकरीर सुनकर इश्तियाल अंगेजी फैलाने का एतराफ़ कर लिया है। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को 4 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में खवातीन विंग की ओहदेदार राबिया और बेटी कुरतुलैन भी शामिल हैं। खवातीन का कहना था कि वो कसम खा सकती हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ नारा नहीं लगाया और हम पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ हैं। नाज़रीन, जिक्र हो रहा है कराची का, जहां अब्र रहमत बरसा और खूब जमकर बरसा। मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद और तेज हवाओं के बाद बारिश हुई तो जल थल हो गया। ताहम तूफानी हवाओं के साथ बरसती बूंदों ने सड़कों को तालाब बना दिया। किसी की फ्लाइट मिस हुई तो किसी की ट्रेन, कई मुसाफिर तो ताहाल सड़कों पर ही फंसे हुए हैं। और नाज़रीन, बिजली के निजाम की अगर बात करें तो उसका हाल किसी से ढका छुपा नहीं। शदीद बारिश के बाद वज़ीर आला सिंध ने शहर का फजाई जायजा भी लिया। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। सड़कें तालाब, गलियां मोहल्ले जेर आब। कराची में काली घटाएं छाईं, तेज हवाएं चलीं और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश। तूफानी झक्कड़ और बारिश ने मौसम तो खुशगवार कर दिया, ताहम बाद में वही हुआ जो होता आया है। सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया, जिसके बायस मुसाफिरों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। मुझे मलिर जाना है और फुकराबाद, लेकिन अभी कोई आसार तो नजर नहीं आ रहे। अब इंतजार कर रहे हैं, देख ट्रैफिक कब तक खुल जाए। बहुत ट्रैफिक आगे मैंने मलिर जाना है, कोई पुरसाने हाल नहीं। सियासी बयान तो बहुत सारे लोग देख के दे रहे हैं, इसको कोई नहीं पूछ रहा कि क्या हो रहा है। घंटा हो गया खड़े हुए, अब पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्या सूरत हाल है। सब बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ है। किसी का जहाज छूटा तो किसी की ट्रेन मिस हुई। कई मुसाफिर ट्रैफिक के अज़दहाम का शिकार बने। एयरपोर्ट की हदूद में 53.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, एयरपोर्ट
और अतराफ के इलाकों में भी तेज बारिश हुई। गार्डन, ओल्ड सिटी एरिया, सदर, नाजिमाबाद, नॉर्थ कराची और लियाकताबाद समेत दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। हमेशा की तरह इस बारिश में भी बिजली के निजाम ने जवाब दे दिया। कई इलाकों में बिजली मुनक़ता हुई जो ताहाल लापता है। उधर सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब घर की दीवार गिरने के बायस एक बच्चा जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। दूसरी जानिब शदीद बारिश के बाद शहर की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वजीर आला सिंध ने फिजाई दौरा किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद घंटों तक शहर में वक्फे से हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, कराची में चंद मिनट की बारिश ने शहर की अहम शाराए फैसल की हालत बिगाड़ कर रख दी है। ट्रैफिक में दोपहर से फंसे मुसाफिर अब तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है, शाराए फैसल पर कितना ट्रैफिक जैम है और इस ट्रैफिक जैम को बहाल करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, हम जानेंगे हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन अब्बासी, कहिएगा किस जगह पर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देखते हैं ट्रैफिक की? जी बिल्कुल आसमा, मैं कारसाज के मुकाम पर इस वक्त मौजूद हूँ और देख रहा हूँ पिछले कई घंटों से जो है वो शदीद जो है वो ट्रैफिक जैम है। बम्पर टू बम्पर गाड़ियों की जो कतारें एयरपोर्ट से शुरू हुई हैं वो मेट्रोपोल की जानिब तक जो है कंटिन्यूसली जो है वो शदीद ट्रैफिक जो है वो जैम है। इस दौरान जो है कई वीवीआईपी मूवमेंट्स भी देखने में आई, लेकिन आवाम जो है वो से जो है वो इसी ट्रैफिक का शिकार नजर आई। लेकिन डीजी रेंजर्स यहाँ से गुजरे तो बिल्कुल ऐसे ही मनाजिर हमने देखे जैसे कि समुंदर में मछली जो है वो ऊंची लहरों को चीरती हुई अपना रास्ता बना के निकल जाती है। तो उसी तरीके से उनका प्रोटोकॉल जो है वो डीजी रेंजर्स को बासानी शदीद ट्रैफिक से जिसमें आवाम जो है वो अजियत का शिकार हो रही थी लेके उनके घर की जानिब रवाना हुआ। यहाँ से अदलिया के भी जो है आला अफसरान जो है वो यहाँ से जो है गुजरते हुए नजर आए। प्रोटोकॉल में सीएम सिंध का दौरा भी जो है वो भी हमने देखा यहीं खड़े होकर। तो वो दौरा भी कहने को तो जो है वो सूरत हाल का दौर जायजा लेने वो सीएम सिंध निकले थे, लेकिन जिन सड़कों पर आवाम शदीद परेशानी के हाल में पिछले कई घंटों से फंसी नजर आई उन सड़कों पे जो है वो सीएम सिंध तो नजर नहीं आए, लेकिन उसके मुतबादिल जो सड़कें थी जहाँ ना तो पानी था ना ही ट्रैफिक था, उन सड़कों का सीएम सिंध जो है वो दौरा करते नजर आए। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम से बात हुई, अवाम का कहना ये था कि नए आने वाले वजीर आला 15 मिनट की बारिश ने जो है वो सारा निजाम जिंदगी धर्म भरम करके रख दिया। शहर भर की सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश करने आपने लगी। बताया कि जब डीजी रेंजर्स गुजरे तो उन्हें यहाँ से निकालने के लिए जो सूरत हाल थी वो बेहतर कर दी गई, गाड़ियां आगे से हटा दी गई, लेकिन अभी हम मनाजिर में देख सकते हैं कि एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, उसमें एक बुजुर्ग भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या यहाँ पर एम्बुलेंसेज आपको फंसी हुई दिखाई दी या आपको वही सूरत हाल दिखाई दी एम्बुलेंसेज के साथ जो डीजी रेंजर्स के साथ रही? जी बिल्कुल आसमा, मैं उन्हीं बात का जिक्र कर रहा था कि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। एक एम्बुलेंस नहीं कई एम्बुलेंस जो है वो हमें इस ट्रैफिक जैम में फंसी नजर आई, बेबस नजर आए, उसमें बैठे लोग, उसका ड्राइवर, कोई रास्ता था ही नहीं जो बन सके। लेकिन जहां वीवीआईपी मूवमेंट्स थी वहां पहले से ही जो है वो प्रोटोकॉल लगा दिया जाता था, डाइवर्जन रख दी जाती थी और बाआसानी आने वाली वीवीआईपी शख्सियत जो थी वो अपनी मंजिल की जानिब पहुंच जाती थी। जी एहसन, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपने बताया कि कराची शहर की अहम शाराए फैसल की हालत जो है वो बिगड़ चुकी है। ट्रैफिक में दोपहर से लोग फंसे हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मुसाफिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लोग शदीद ट्रैफिक जैम में है। बहरहाल आपसे अपडेट्स देते रहेंगे एहसन। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। 20 मिनट की तेज बारिश और तूफानी हवाओं ने कराची में वाक़े एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी को दरहम बरहम करके रख दिया। वीआईपी टेंट्स गिर पड़े, व्यापारी अपनी मदद आपके तहत टेंटों तले दबे जानवर निकालते रहे। इंतजामिया का कहना है कि निजाम में जिंदगी चंद घंटों तक बहाल कर दिया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे सैयद जीशान अहमद। कराची में मौसम ने अचानक करवट ली। मिनटों में आसमान काले बादलों से भर गया, तेज हवाओं के झक्कड़ चले और फिर होने वाली तूफानी बारिश ने सुपर हाईवे मवेशी मंडी का सारा निजाम हिलाकर रख दिया। वीआईपी टेंट जमी बोस हो गए, व्यापारी टेंटों तले फंसे जानवर निकालते रहे। तेज हवाओं के बाइस मंडी में लगे आराइशी बोर्ड जमीन पर आ गिरे, बिजली की तंसीबात और तारे भी टूट गईं। मंडी इंतजामिया का कहना है कि चंद घंटों में सूरत हाल पर काबू पा लेंगे।
फौरी हमारी इंतजामिया हरकत में आ गई है। टेंट लगाने वाली टीमें हैं ना, वो भी मैदान में उतर चुकी हैं, वो भी काम करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। ये वीआईपी वालों के साथ हम लोग खुद अपना उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। 2-4 घंटों में ये मंडी अपनी शक्ल में दोबारा वापस आ जाएगी इंशाल्लाह। कराची की मवेशी मंडी में बहाली का अमल जारी है, ताहम इंतजामिया के दावों के बरक्स टेंट्स की दोबारा तंसीब, बिजली की बहाली और दीगर सहूलियात की दोबारा फराहमी में वक्त दरकार होगा। सैयद ज़ीशान अहमद, आज न्यूज़, कराची। कराची में क्या सूरत हाल है, इससे हमने आपको आगाह किया। रुख करेंगे लाहौर का, जहां वक्फे से होने वाली बारिश के पानी ने शहर के नशेबी इलाकों को डबो दिया है। सड़कों और रिहायशी इलाकों में खड़े पानी ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। इन्हीं मुश्किलात पर रिपोर्ट करेंगे मियां फर्रुख। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आज बरखा रुत ऐसी बरसी कि मौसम तो खुशगवार हुआ, मगर नशेबी इलाके तालाब और सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। हुकूमती दावों के बरक्स निकासी आब के नाकस इंतजामात ने बाराने रहमत को शहरियों के लिए वबाले जाम बना दिया। शहर की अहम शाहराएं और पोश इलाके भी पानी में डूबे नजर आए। ये हुकूमती कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है कि जो ये जगह जगह रोड्स पे पानी खड़ा हुआ है। सुबह हम घर जा रहे थे, वर्दी में थे, सारी वर्दी भी खराब हो गई, जूती भी टूट गई। ये हुक्मरान सिर्फ अपने इक़्तिदार पे सिर्फ अपना पैसा बनाने आते हैं और अपना पैसा बना के चले जाते हैं। शहरियों का कहना है कि सड़कों पर बारिश के पानी ने ट्रैफिक के निजाम को दरहम बरहम कर दिया है। मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है और मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गए हैं। घर से आया हूँ तो पौना घंटे करीब मुझे टाइम लगा आते हुए। हर तरफ पानी लाहौर में। वासा को देखना चाहिए कि ये आगे बैनुल अक़वामी स्टेडियम है, आगे वहाँ पे ये मेन गुजर गए, यहाँ पे 2 दिन से ये पानी खड़ा है। अवामी हलकों का कहना है कि निकासी आपके निजाम की बेहतरी के लिए वासा की जानिब से मासवाए बयानात के कोई खातिरखा इकदामात नजर नहीं आते, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा दिनों में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लाहौर की सड़कों पर खड़ा ये पानी और ट्रैफिक की बदहाल रवानी जहां हुकूमती कारकर्दगी की कली खोल रही है, वहीं शहरियों की मुश्किलात में भी शदीद इजाफा हो रहा है। मियां फर्रुख, आज न्यूज़, लाहौर। कराची से आपको एक अहम तरीन खबर देंगे। खबर ये है कि MQM राबता कमेटी पाकिस्तान का अहम इजलास जारी है। ये इजलास डॉक्टर फारूक सत्तार की रहायशगाह पर हो रहा है। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। रफत सईद हमारे ब्यूरो चीफ हैं, कराची के मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। रफत, बताइएगा क्या फैसले होने जा रहे हैं इस इजलास में? देखिए, MQM राबता कमेटी पाकिस्तान का अहम इजलास जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार की रहायशगाह पर हो रहा है और इसमें इम्कान यही है कि इसमें मुकम्मल तौर से MQM के कायद अल्ताफ हुसैन जो हैं उनसे लाताल्लुकी का इज़हार किया जाएगा। उनसे ये किसी किस्म के भी सियासी ताउन या किसी किस्म का तंजीमी ताउन तमाम नाते तोड़ने का ऐलान किया जाएगा। इस बारे में गौर व फिक्र हो रहा है। अरकान असम्बली और राब्ता कमेटी के अरकान वहाँ मौजूद हैं और इस फैसले का ऐलान अब से थोड़ी देर बाद इस इजलास के खात्मे पर कर दिया जाएगा। और कहा यही जा रहा है कि ये फैसला जो है मुशावरत के बाद किया गया है और इसमें मुकम्मल तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो फिर भी उन्होंने एक बात कही थी कि MQM के बानी एक दफा फिर अल्ताफ साहब का, लेकिन अब बिल्कुल मुकम्मल कता ताल्लुक का ऐलान किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका रफत सईद। कुछ जिक्र करेंगे अफगान मुहाजिरीन का, जिनकी अफगानिस्तान वापसी का अमल जारी है। पेशावर में कायम UNHCR के दफ्तर में अफगान मुहाजिरीन का रश बढ़ चुका है। इसी बारे में हमें मजीद बताएंगे पेशावर से आमिर जमील अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 31 दिसंबर 2016 तक अफगान मुहाजिरीन की वापसी के फैसले के बाद पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाने वाले मुहाजिरीन की तादाद में रोजाना इजाफा देखने में आ रहा है। आलमी इदारा बराए मुहाजिरीन के तर्जुमान के मुताबिक 2 माह कबल सिर्फ 20 या 30 खानदान रोजाना वापसी के लिए प्रोसेस करवाते थे, लेकिन अब तादाद बढ़कर 6 से 700 तक पहुँच गई है। इस साल तकरीबन कोई 62,000 फैमिलीज जो है वो 62,000 इंडिविजुअल अपने वतन वापस जा चुके हैं, तकरीबन 12,500 फैमिलीज। UNHCR दफ्तर में अफगान मुहाजिरीन का रश बढ़ने के बाइस अमले की छुट्टियां मनसूख करते हुए ड्यूटी टाइम भी बढ़ा दिया गया है। हमारे इस सेंटर में तकरीबन कोई 500 अफगान रेफ्यूजीज को प्रोसेस करने की कैपेसिटी है, लेकिन ये कि जो ही ये दूसरा वॉलंटरी फेडरेशन सेंटर खुलेगा नौशहरा में, तो हम समझते हैं कि ये केस लोड जो है वो डिवाइड हो जाएगा और उनकी मुश्किलों में तो यहाँ पे कोई आसानी पैदा होगी। पाकिस्तान में इस वक्त 15 लाख रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 12,500 खानदान वापस जा पाए हैं। आमिर जमील, आज न्यूज़, पेशावर।
ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ مشکل حالات میں پاکستانی حکومت اور عوام نے ترکی کا بھرپور ساتھ دیا. وہ پاک ترک دوستی اور تعلقات کے فروغ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے معترف ہیں. شہباز شریف نے ترک صدر کو فوجی بغاوت کچلنے پر زبردست خراج تحسین پیش کیا. دورہ ترکی کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی. شہباز شریف نے ترکی میں بغاوت کی کوشش ناکام بنانے پر ترک صدر کی قیادت کو خراج تحسین پیش کیا. انہوں نے کہا کہ بغاوت کی کوشش ترکی کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے خلاف سازش تھی، لیکن رجب طیب اردوان نے عزم اور جرأت سے حالات کا مقابلہ کیا. انہوں نے کہا کہ مشکل میں وزیر اعظم نواز شریف اور پاکستان